Hello all. Good morning everyone. We have gathered together for a webinar on cyber security. Today, as we are forced to use internet heavily, we must be aware of both its advantages and also let's hope that this webinar will be useful to know much about the cyber world. We are indeed privileged to have Mr. Vipin George as the resource person. He is having vast professional experience in the cyber security field. He is the right person to share his knowledge and experience with us. Mr. Vipin George is a computer science engineer with MTech degree in cyber forensics and information security from KTE. He has 11 years of experience in various infrastructure management applications, including network monitoring systems developed and maintained for a Tier 1 ISP. He is into H-casters. He is FCC issued US amateur radio call sign is and has Indian ham radio call sign. He is also an active contributor in Mozilla and Wikipedia. His research interests include IoT security, network forensics, low-level data recovery, etc. And he has been speaker at various international and national conferences and seminars. And he has been giving many webinars on cybersecurity in recent days. So, with immense pleasure, I invite Dr. Mr. Vipin George to handle the session. Over to you, sir. Welcome. Am I audible? Yes, sir. Thank you. Good morning. A warm welcome to this session on cybersecurity and best practices. I hope the screen is visible for everyone. Is it? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. By the way, let me know how many of you are attending this webinar on a mobile phone. If you're attending on a mobile phone, I can adjust the screen accordingly. Please respond in the chat box. If most of the people are attending the webinar on a mobile phone, I will adjust the screen accordingly. Okay, let me start the session. Okay, ma'am has given a good introduction Yes, about sir. myself. Yes, sir. Most of them are using mobile phones, sir. Okay, then I will adjust my screen accordingly. Okay, yeah. Let me start the session. Okay, this is the age of internet and mobile phones, and nowadays we are always connected to the internet. This is the basic model of a communication system. This is the basics. Whenever there is a computer or a mobile phone, we will type in a website address or whatever app we will open it, and then we will be requesting the information to another server computer. So a basic communication system includes a person who is using the system or a laptop or a mobile phone, and there will be a communication medium, and there is one another system which is responding to the request from our system. So there is a communication medium. My point is that there is a communication medium necessary for every communication, and there will always be a sender and there will always be a receiver, and it will always be piggybacking between, the communication will be piggybacking in between. In this session, we are going to see what are the cyber threats that are associated with this medium and with the devices as well. The first thing that we are going to see is that the man in the middle kind of attacks. These are the recent kinds of attack. Whenever we are connecting to a Wi-Fi network, the Wi-Fi network will act as the medium of communication. So if some other person, a hacker, is sitting at that place and accessing that Wi-Fi network, he will be able to access all the information that we are sending through that Wi-Fi network. So it is very necessary
that we should always connect to a secure Wi-Fi network. Never connect to an unsecure Wi-Fi network. If you are connecting to an unsecure Wi-Fi network, just look at the screen. You can see that, yeah, there is a lady sitting over there at a coffee shop, and she is accessing the internet through Wi-Fi. There is another person who is a hacker who is sitting nearby or in the Wi-Fi range. He will also be able to identify and access all the information that this lady is accessing. So this is a security threat. So it is very important to connect to only secure Wi-Fi network. Okay, how many of you are using web browsers? Could you identify the name of the web browsers? You can use the audio option as well or the chat box. Okay. Could you identify the name of these browsers? Is there anyone in this class who could not understand Malayalam? Okay, Chrome. Nalla answer ആണ്. Chrome Opera. Okay, Chrome. I have marked Chrome Opera. Then anyone familiar with the third one? Mozilla Firefox. Fine, good. Then there is this. Okay, let me show the name of the browsers. Okay, these are the popular browsers. Okay, which among them is the safest browser? My question is, which among them is the safest browser? I have shown the names or logos of 5 browsers on the screen. Which is the safest of all? Yeah, like Chrome. Okay, fine. Mozilla Firefox. Okay, Firefox. Okay. Okay, I got good answers. Mozilla Firefox, Chrome. Okay. The point is that none of the browsers are secure unless they are updated up to the latest version. We cannot say that the Chrome with the version number 2 is secure. We cannot say the Firefox version 5 is secure. We should always update the browser to the latest. Almost all the browsers are having security weaknesses. Once the security weaknesses have been identified, they will be issuing patches and updates. We should always be updating our browser. Let me show my Mozilla browser. I hope everyone could see my Mozilla browser. Okay. And how to check whether our browser is having the latest version? The best option is to go to the about page of that browser. Then it will show the version of that browser. Now my browser is showing that Firefox version 84, and this is up to date. And this is the first thing that you should do whenever you are accessing internet. This goes to it goes the same with the mobile Android browsers as well. We should always update, whatever be the browser, we should always update it to the latest version. It is better to avoid Internet Explorer because it's having so many security weaknesses. It's good to use Chrome or Firefox or Opera, provided we are updating it to the latest version. Okay, I have shown you a browser, right, called private browsing. There is option for private browsing. Is it secure to browse internet through this private mode? Or if I'm using Google Chrome, I will be having an option for private window or incognito window. Yeah. Is it secure? I'm typing whatever. Let me search popular Malayalam daily. My question is very simple. I'm browsing in the private browsing mode. Would the website be able to identify us properly? Let me search for a popular Malayalam newspaper or okay. I'm going to a popular Malayalam news daily's website. Would they be able to identify me if I'm using the private browsing mode? Just answer in the chat box. Here the website has loaded. We are using the
private browsing mode or the incognito browsing mode. Would they be able to identify? നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുമോ ഈ വെബ്സൈറ്റിന് പ്രൈവറ്റ് മോഡിൽ ബ്രൗസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ? അത് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ ഡെമോ കാണിക്കാം. ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്. ആ വെബ്സൈറ്റിന്റെ പേര് nothingprivate.ml എന്നാണ്. ഇതെൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കോഡ് ചെയ്ത ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ്. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ ബി going to this website in the private browsing mode, nothingprivate.ml. Okay, I am going to this website in a private browsing mode. Okay, let's wait for the website to load. It seems the internet is slow. Okay, the website is not loading. Let's check it once again. Okay, it seems that website is not working right now. We will try the website once again at the end of the session. By the way, are you comfortable in English or Malayalam? Which is preferable? Okay, let me know in the chat box. Shall I have to switch to Malayalam or is it necessary? Okay, please let me know. Okay, what I wanted to show is that even if we are browsing in the private browsing mode, our website activities, all the activities that we do online are being tracked. There is no immunity in the private browsing mode. If you are visiting any website, that website owner will be able to identify us. Okay, I'll show the demo at the end of the session. Okay, let's move along. Okay, all of you are having mobile phones or laptops with you, right? Just go to any of your browser and type in this address. This is an IP address. Okay, just type in this IP address 157.240.13.35. Just type in the address bar that you are having. Chrome, Firefox ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രൗസർ എടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇത് പേജാണ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയണം. Fine, I am getting answers. ഒരാൾക്ക് കിട്ടി. ഫേസ്ബുക്ക്. എല്ലാവർക്കും ഫേസ്ബുക്ക് തന്നെയല്ല കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത 157.240.13.35 എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിന്റെ IP അഡ്രസ് ആണ്. ഇതുപോലെ ഫോർ എവറി വെബ്സൈറ്റ് ഓൺ ദി ഇന്റർനെറ്റ് there is a corresponding IP address. അത് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാൽ മതി. ipinfo.info. ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ IP address of any website. Okay, let me show you. ipinfo.info. Okay, ഇനി ഏത് വെബ്സൈറ്റിന്റെ IP address അറിയാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം? ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെത് നമ്മളിപ്പോൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ. ലെറ്റ് ബി കുസാറ്റ്. കുസാറ്റിന്റെ കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ IP അഡ്രസ് അറിയാം. kusat.ac.in. ഓക്കെ, വെരിഫിക്കേഷൻ വന്നു. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ബിസിയാണ്. ഇങ്ങനത്തെ സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ സിമിലർ സിറ്റുവേഷൻസ് ipinfo.io ഇതുപോലെ IP ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്ന കുറെ അധികം വെബ്സൈറ്റുകൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അടുത്തതിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാം. kusat.ac.in. ഓക്കെ, ഓക്കെ, അതിലും കിട്ടുന്നില്ല. ലെറ്റ്സ് ട്രൈ വൺ അനദർ.
kusat.ac.in. Okay. Okay. Let me try. kusat.ac.in. കുസാറ്റിന്റെ IP അഡ്രസ് ആണ്. ഈ IP അഡ്രസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് കുസാറ്റിന്റെ IP അഡ്രസ് ഈ കാണുന്നതാണ് 210.212.233.54. അത് കൂടാതെ ഈ സെർവർ എവിടെയാണ് ഫിസിക്കലി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അതിന്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും ആണ് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു വെബ്സൈറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, വെബ്സൈറ്റിന്റെ അഡ്രസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ we can check whether it is genuine or not, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ പേസ്റ്റ് ദ ലിങ്ക് ഓഫ് ദാറ്റ് വെബ്സൈറ്റ് ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എല്ലാ വെബ്സൈറ്റിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു IP അഡ്രസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ IP അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അഡ്രസ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷന്റെ IP അഡ്രസ് അറിയാനായിട്ട് വേറൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്. അതിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ IP അഡ്രസ് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഫോർ എവറി മൊബൈൽ ഫോൺ ഓർ computer that is connected to internet, there is an IP address. Okay. Is my IP.host. ഇത് എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ IP അഡ്രസ് ആണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ IP അഡ്രസ് ഈ ഇന്റർനെറ്റിൽ എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിന് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സൈബർ ക്രൈം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലീസ് ഇത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന IP അഡ്രസ്സിൽ നിന്നുള്ള സിസ്റ്റം എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചധികം ഇൻഫർമേഷൻ കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രൗസർ ഏതാണ്, യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഏതാണ് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കൂടെ അവർക്ക് കിട്ടും. അപ്പം IP അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അഡ്രസ് ഉണ്ട്. ഈ IP അഡ്രസ് ഇന്റർനെറ്റിൽ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു അഡ്രസ്സാണ്. ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് പറയുന്നതെന്ന് ഞാൻ തൊട്ടടുത്ത സ്ലൈഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. IP അഡ്രസ് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു MAC അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അഡ്രസ് കൂടെ ഉണ്ട്. IP അഡ്രസ് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ യൂണീക്ക് ആയിട്ട് അഡ്രസ് ആണ്. പക്ഷേ MAC അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് അല്ലെ മൊബൈൽ ഫോണിന് യൂണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്രസ് ആണ്. ആ അഡ്രസ് പെർമനന്റ് അഡ്രസ് ആണ്. ഈ അഡ്രസ് ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏത് വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാലും ഏത് ആപ്പ് നമ്മുടെ ഫോണിൽ റൺ ചെയ്താലും ഇത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു അഡ്രസ്സിന്റെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഈ അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ആപ്പുകൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് ലോകത്തിൽ ഒരു ഡിവൈസിൽ ഈ ഒരു അഡ്രസ്സ് യുണീക്ക് ആയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ അകത്തുള്ള ചിപ്പിന്റെ അകത്ത് എംബഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സാണ് MAC അഡ്രസ്. ഇപ്പം ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ഒക്കെ MAC അഡ്രസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏത് മാനുഫാക്ചറാണ്. കാര്യം ആദ്യത്തെ പാർട്ട് മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ആ ഒരു MAC അഡ്രസ്സിന്റെ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് കൊണ്ട് അത് ഏത് ഫോണാണ്, അത് മോട്ടറോള ആണോ അതോ അത് നോക്കിയ ആണോ റെഡ്മി ആണോ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. എൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ MAC അഡ്രസ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു ലിങ്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാൽ മതി. aruljohn.com/mac.pl എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ അഡ്രസ്സ്. ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ MAC അഡ്രസ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ഏത് മാനുഫാക്ചറാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തതെന്ന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. 0CC-B85. ഓക്കെ, ഇത് മോട്ടറോള മൊബൈൽ ഫോണാണ്. ഇതേപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ MAC അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ ആണെങ്കിൽ
ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിന്റെ സെറ്റിംഗ്സിൽ പോകുക. അതിൽ എബൌട്ട് ഫോൺ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ മാക് അഡ്രസ്സും IP അഡ്രസ്സും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളെ ഏകദേശം അല്ലാതെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏത് വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാലും അവർക്ക് നമ്മളുടെ IP അഡ്രസ്സ് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഫോണിൽ റൺ ചെയ്യുന്ന ആപ്പുകൾക്ക് നമ്മുടെ മാക് അഡ്രസ്സും തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 അഡ്രസ്സുകളാണ്. ഈ അഡ്രസ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രോസസ് ഒക്കെ നടത്താറുള്ളത്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയാമോ? നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇന്റർനെറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ഇന്റർനെറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അണ്ടർസീ വഴിയുള്ള ഒപ്റ്റിക് ഫൈബർ കേബിളുകൾ വഴിയാണ്. ഈ ഒപ്റ്റിക് ഫൈബർ കേബിൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ ഒരു മാപ്പാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത്. ഈ മാപ്പിൽ ഇതിൽ 19 എന്നുള്ള പറയുന്ന പോയിന്റ് കൊച്ചിയാണ്. ഈ കൊച്ചിയിലെ 19 എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചിയിലെ ടാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിന്റെ കയ്യിലാണ് ആ ഒരു 19 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടെർമിനേറ്റിംഗ് പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ഈ കേബിൾ എവിടുന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? അങ്ങ് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ജർമ്മനി, സ്യൂസ് കനാലൊക്കെ ക്യാരി ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാകിസ്ഥാൻ വന്നു, കൊച്ചിയിൽ വന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശ്രീലങ്ക, പിന്നെ ഓസ്ട്രേലിയ, പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് പോയി. ഇങ്ങനെ ഈ അണ്ടർസീ കേബിൾ, ഒപ്റ്റിക് ഫൈബർ കേബിൾ വഴിയാണ് ഇന്റർനെറ്റ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത്. ഇതിന്റെ റിലവൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും 4G നെറ്റ്വർക്കിലേക്കും ഹൈ സ്പീഡ് നെറ്റ്വർക്കിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സൈബർ അറ്റാക്കുകളും സ്പീഡ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അറ്റാക്കുകൾ സക്സസ് ആകാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയും കൂടുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു സിംഗിൾ കേബിൾ അല്ല ഇന്റർനെറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ളത്, മൾട്ടിപ്പിൾ കേബിൾസ് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കേബിൾ ബ്രോക്കൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലോബൽ ഇന്റർനെറ്റ് തന്നെ ഡൗൺ ആയി പോകുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ളത് മൾട്ടിപ്പിൾ കേബിൾസ് ഉണ്ട്. ആ കേബിൾസ് കാണാനായിട്ട് ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാൽ മതി. submarinecablemaps.com എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കേബിൾസ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. കണ്ടോ, ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന കേബിൾസ് ഇത്രയും എണ്ണമുണ്ട്. കൊച്ചിയിലേക്ക് തന്നെ നേരത്തെ കാണിച്ചത് ഞാൻ CMEV3 എന്ന് പറഞ്ഞ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കേബിളാണ് വരുന്നതാണ് കാണിച്ചത്. പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല, സേഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ വൺ അനദർ കേബിൾ അതുകൂടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ കേബിൾസ് വഴിയാണ് ഇന്റർനെറ്റ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത്. ഇനി ചില പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഈ അണ്ടർസീ കേബിൾ ബ്രോക്കൺ ആയി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സീരിയസ് ഇഷ്യൂ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പോൾ മാത്രമേ ഗ്ലോബൽ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഏതിലേക്ക് മാറുന്നുള്ളൂ? സാറ്റലൈറ്റ് ലിങ്കിലേക്ക് മാറുന്നുള്ളൂ. സാറ്റലൈറ്റ് ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സ്ലോ ആണ്, അതുകൊണ്ട് വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. അപ്പോൾ അല്ലാത്തപ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഈ മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഉൾപ്പെടെ ഈ ഒപ്റ്റിക് ഫൈബർ കേബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് വഴിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഞാൻ ഇപ്പോൾ ലൈവായിട്ട് നടക്കുന്ന സൈബർ അറ്റാക്സ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ കാണിക്കാം. ഇത് കാണാനായിട്ട് cybermap.kaspersky.com എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റിലേക്ക് പോയാൽ മതി. ഇത് cybermap.kaspersky.com. ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന സൈബർ അറ്റാക്സിന്റെ ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ സ്ക്രീനിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. Just look at the rate of cyber attacks. I hope everyone could see my screen. Let me share the link. Okay. Maybe difficult from a mobile phone to view the screen, but please bookmark this website. You can check it later. You can see that cyber attacks at the US region is much higher because they are having good connection speed. Nowadays we are also having good connection speed, so cyber attacks to India is also ever increasing. Okay, so we should be cautious about it. I have shown you IP address, MAC address, and the internet connection mechanism. Now we will move on to our security aspect. What we should do. In a Facebook survey, it is known that 26% of the people are using simple passwords and 55% of the people use the same passwords for multiple websites. Do you know the serious issue with this problem? If you are using the same password at multiple websites, it will be causing serious issues. I will let you know. Okay, I will let you know how it could affect us. Okay,
Before that, I will show you the results from the Facebook survey itself. The Facebook wants people to involve in their activities. So they would always suggest you to install Facebook app and all other things. They always wanted you to spend more time on Facebook. Then only they could make revenue. So they have designed the Facebook app and the Facebook website in such a way that you would be spending more time with it. Okay, let me move on to the password aspect. How many of you are using these passwords? Please respond in the chat box if you're using any of these passwords. You don't have to say the password, but let me know in the chat box. Yeah. If you are using any of these passwords, my suggestion is that just after this session, please change your password, because these passwords are too simple and the hackers are using these passwords to break in to any account. They will at first they will try all these passwords, then only they will be trying some other methods. Okay, then I will show you the best method for a secure password. Okay, always use more characters, and there should be numbers and symbols, and you should be able to remember it. There is no point in writing down the password at some other place. It's better to make a rememberable combination. Okay, here I have suggested a better password, an example of a better password: p@ssw0rd. Once when I went to a security meetup, I have explained about making a secure password, and the very next day, the people sitting over there, they all changed their password to p@ssw0rd. Never do that mistake. Never select a password by searching online, or if someone else is suggesting it, never do it. Don't search on a search engine for a password. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരേ പാസ്വേഡ് തന്നെ p@ssw0rd ആ മീറ്റപ്പിന് ശേഷം എല്ലാവരും അതാണ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. പിന്നെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യം, ഡോണ്ട് യൂസ് ദ സെയിം പാസ്വേഡ് അറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ വെബ്സൈറ്റ്സ്. അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് ദ സെയിം പാസ്വേഡ് ഫോർ Gmail and Facebook, if something happens to the Facebook servers and if your password gets leaked, your Gmail account will also get compromised. So it's a difficult thing. Never use the same password at two places. Nowadays people are using the same password sites. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വെബ്സൈറ്റിനും സെപ്പറേറ്റ് പാസ്വേഡ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. പാസ്വേഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് മലയാളം പാട്ടുകളുടെ ലിറിക്സ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലും പുറത്തു നിന്നുള്ള സൈബർ അറ്റാക്സ് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാര്യം മലയാളം കീവേഡ്സ് അധികവും പുറത്തു നിന്നുള്ള സെർച്ച് എഞ്ചിൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളം ലിറിക്സ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ കുറവാണ്. അതുകൂടാതെ ലിറിക്സിൻ്റെ അകത്തെ ഇടയ്ക്കത്തെ വേർഡ്സ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടും നമുക്ക് നല്ലൊരു പാസ്വേഡ് സാധിക്കും. അപ്പോൾ പാസ്വേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള പാസ്വേഡ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇത് കൂടാതെ പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് വൺസ് ഇൻ എ മന്ത്. പിന്നെ പാസ്വേഡ്സ് യു ഷുഡ് നെവർ ഷെയർ പാസ്വേഡ്സ് വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പറയാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ പാസ്വേഡ്സ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഓവർ ടെലിഫോൺ, മേ ബി ഓൺ ട്രെയിൻ. എനിക്കുണ്ടായ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഞാൻ കൊച്ചിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക്, ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് പിറവം ഏരിയ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരാൾ ഫോണിൽ ഉറക്കെ സംസാരിക്കുന്നു. എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത്? പുള്ളിയുടെ മെയിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. വീട്ടിലെ വൈഫിനെ വിളിച്ചിട്ട് മെയിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ വൈഫ് ഫോണിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ട്രെയിനിലായതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തത്? പാസ്വേഡ് പുള്ളി ട്രെയിനിലിരുന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. തൊട്ടടുത്തിരുന്ന ഒരു വൈഫ് വീട്ടിലിരുന്ന് പാസ്വേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് പുള്ളി ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഫോണിൽ, പുള്ളിയുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ തൊട്ടടുത്തിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾ അക്കൗണ്ടിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല. ടെക്നോളജി മാത്രം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വി ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി കോഷ്യസ് അബൌട്ട് വാട്ട് വി സ്പീക്ക് over mobile phone. If someone is overhearing or eavesdropping, they will be able to identify or
password and they can take over our account. Okay, then I will show you one another thing. Okay, ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും തന്നെ IP ക്യാമറാസും സർവൈലൻസ് ക്യാമറാസും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെ കോഷ്യസ് ആയിരിക്കണം. there is a rule stating that there should be a banner stating that you are under surveillance. ബട്ട് എല്ലായിടത്തും നമുക്കത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, ചില പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസസിലൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ് പബ്ലിക് ലൊക്കേഷനിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അണ്ടർ സർവൈലൻസ് ആയിരിക്കും. അത് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഗേൾസ് അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഐ വിൽ ഷോ യു വൺ തിങ്. ദർ ഇസ് എ വെബ്സൈറ്റ്. ഈ ഒരു ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം എത്രത്തോളം പ്രസക്തമാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ IP ക്യാമറകളൊക്കെ തന്നെയും പാസ്വേഡ് വെച്ചിട്ട് സെക്യൂർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ മിക്കപ്പോഴും സർവൈലൻസ് ക്യാമറ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ടെക്നീഷ്യൻ അത് ചെയ്യാറില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്, ഇന്റർനെറ്റിലുള്ള മറ്റ് ആൾക്കാർക്ക് ഈ ക്യാമറ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഞാൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഇതുപോലെ പബ്ലിക്കായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമറ കാണിക്കുകയാണ്. ഇത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ്. ഇത് ഇന്റർനെറ്റിൽ പല സ്ഥലത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത് നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു അവയർനെസ്സിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പല ആൾക്കാർക്കും ഇത് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇന്ത്യയിലുള്ള ഇതുപോലെ പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തെ IP ക്യാമറകൾ ഞാനിപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ ഷോ യു. ഓക്കെ, ഇനി സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതിന് ഞാൻ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല, പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. ഇത് ഏതോ ഒരു ക്ലാസ് റൂമാണ്. ആ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആരും ഇല്ല, എംപ്റ്റി ചെയറാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ക്ലാസ് റൂമിലെ IP ക്യാമറയിൽ അവര് ഡിഫോൾട്ട് യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ്, അത് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ വന്ന യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഹാക്കർക്ക് ഇത് സുഖമായിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ IP ക്യാമറ ഇതുപോലെ ഒരു ഹാക്കർ ഹാക്ക് ചെയ്തതാണ്, അല്ലെ പബ്ലിക്കലി ഇന്റർനെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമേജും അവിടെ പതിയാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. സാധ്യതയല്ല, നമ്മുടെ ഇമേജും അതിൽ പതിയും. അതുകൊണ്ട് പബ്ലിക് പ്ലേസസിൽ ക്യാമറ ഉണ്ടോയെന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ഗേൾസ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സിങ് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഹംബിൾ സജഷനാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അല്ല എങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള പബ്ലിക് IP ക്യാമറാസ് വഴി മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ ഇമേജസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതൊരു IT കമ്പനിയാണ്. കമ്പനിയിലെ ക്യാമറ ആണ്. കമ്പനിയിലെ ക്യാബിനിൽ ആൾക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് കാണുന്നത്. ഇത് ലൈവ് ആണ്, റെക്കോർഡഡ് അല്ല. ലൈവ്. ഓക്കെ, always be cautious in public places about surveillance cameras. Okay, is there any doubt regarding all these things? Let me know in the chat box if you have any doubts or feedback, or shall I move along in this way, or shall I have to change the way of? Let me know. Are we together? Are we good? Or if you do have any doubts, feel free to interrupt me. Okay. So, ഇനി ഉള്ള നെക്സ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഷിംഗ് ഇമെയിൽസ് ആണ്. ഫിഷിംഗ് ഇമെയിൽസ് ആയിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് വന്നിരുന്നത് ബാങ്ക് ലോട്ടറി, മലേഷ്യൻ പ്രിൻസസ് പണം സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പം ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദ തിങ് ഹാസ് ചേഞ്ച് ഫ്രം ഫിഷിംഗ് ഇമെയിൽ ടു ഫിഷിംഗ് SMS. Phishing through SMS is called smishing, SMS phishing. So they will be asking about our private information. Okay, there is a website to check whether our email has been compromised in any way. Okay, there are so many other scam websites. I am giving the address of a reliable website that would show you the kind of information that is available on the internet with your email address. Let me show. Yeah. The name of that website is haveibeenwarned.com. I'll share the link on the chat box. Okay. Type in your email address in this website. If it is found in any of the data breaches,
it could be identified from here. Okay, let me type in my email address. Okay. You can check your own email address on this website and you can identify whether this thing has been owned. That means this thing has been hacked at some of the website. There has been some other there has been so many websites that got hacked in the near future. Okay, if there are any questions, please let me know. Even the safest website in this world can be hacked. The Apple iCloud has been hacked. Did you ever hear about those things? Apple iCloud, the iPhone backup website, even the secure iCloud got hacked. So you should be aware of all these things. Even if the website is having all the security measures, no website in this world is 100% hack proof. So we should be cautious about what we upload to the internet. Okay. I will show all things could you identify from this image. Okay. This is very important. Could you see an image? What could you identify from this image? Just respond in the chat box. Okay, you could use the YouTube chat box as well. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന്? ഓക്കെ, മോസില്ല എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഫൈൻ. ഇത് ലൊക്കേഷൻ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? മോസില്ല ഫയർഫോക്സ്. ഓക്കെ, അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇമേജ് എവിടെ വെച്ച് എടുത്തത്? ലൊക്കേഷൻ സീഷോർ. ഫൈൻ, സീഷോർ. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാനൊന്ന് സൂം ഇൻ ചെയ്യാം. ആൾക്കാർ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്ന് ബീച്ച്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, കൊള്ളാം. വേറെ എന്തെങ്കിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, കുറച്ച് ഫുട് പ്രിന്റ്സും ഉണ്ട്. ഇത്രയും മാത്രം ഇൻഫർമേഷൻ അല്ല നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോയെ ഒന്ന് ഡിജിറ്റലി അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ EXIF ഇൻഫോ, ഞാൻ ഇത് എൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ എടുത്താണ്. ആ EXIF ഇൻഫോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ജിയോ ലൊക്കേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജിയോ ലൊക്കേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എവിടുന്നാണ് കിട്ടിയതെന്ന് അറിയാമോ? നമ്മുടെ ഫോട്ടോയുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ നിന്ന്. ഈ ഒരു ഫോട്ടോയുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, മൊബൈൽ ഫോണിൽ എടുത്ത ഒരു ഫോട്ടോയുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ലൊക്കേഷൻ ഓൺ ആണെങ്കിൽ ആ ലൊക്കേഷൻ ആ ഫോട്ടോയുടെ മെറ്റാ ഡാറ്റയിൽ, അതായത് EXIF ഡാറ്റ. ഇത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കാര്യം ഗേൾസ് പലരും വീട്ടിലൊക്കെ നിന്ന് സെൽഫി എടുക്കാറുണ്ടല്ലേ? വീട്ടിലല്ലെങ്കിലും വേറെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷനിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയത്തൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വീട്ടിലിരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഡനിൽ നിന്നൊക്കെ സെൽഫി എടുക്കാറുണ്ട്. ആ സെൽഫി എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക? നേരെ ഇന്റർനെറ്റിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യല്ലേ ചെയ്യുക. ഇന്റർനെറ്റിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ ആ ഒരു ഫോട്ടോ അല്ല, ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള, ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണിലെടുത്ത ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ കാണിക്കാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ ഓക്കെ, അല്ല, ഈ ഫോട്ടോ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ. ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ച ഈ മോസില്ല ഫോട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോയുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഞാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുക്കുക, അതിൽ ഡീറ്റെയിൽസ്. ഇഫ് യു ഗോ ടു ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദിസ് ഫോട്ടോ, you could see that it is accurately giving the GPS location. So what happens if you are taking a selfie on your mobile phone and if you are directly uploading it to a website, they will also get this information. നമ്മുടെ വീടിന്റെ ലൊക്കേഷൻ, GPS ലൊക്കേഷൻ ആ വെബ്സൈറ്റിന് കിട്ടുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഞാൻ ഗൂഗിൾ മാപ്സിൽ എക്സാക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഓക്കെ, ഷോ ഇൻ. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ഷോ യു. ദിസ് ഇസ് ദ ലൊക്കേഷൻ. ഇത് ഞാൻ വിക്കിപീഡിയ ഇമേജിന് കാസർഗോഡ് പോയപ്പോൾ, അവിടുത്തെ ബീച്ചിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്ക്, മോസില്ല ടീമുമായിട്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് എടുത്തതാണ് ഈ പിക്ചർ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ബീച്ച് വെച്ചെടുത്ത പിക്ചറാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സെൽഫീസിൽ നമ്മുടെ വീടിന്
അപ്പോൾ ചില ബോയ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോക്കേഴ്സിൻ്റെ സ്വഭാവമുണ്ട്. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ലൊക്കേഷനൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തും, ഓൺലൈനിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തും. അപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മുടെ ഡാറ്റ കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് കഴിവതും ഫോട്ടോസ് ഒരു ഈ ജിയോ ലൊക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. കഴിവതും എന്നല്ല, മസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ സജഷൻ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ജിയോ ഇൻഫർമേഷൻ റിമൂവ് ചെയ്ത ശേഷം ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ ഫോണിലെ ഫോട്ടോ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക, കോപ്പി ചെയ്യുക. അതിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുക്കുക. പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കുക. ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ക്യാമറ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്തത്, ഏത് ഫോണാണെന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിൽ താഴെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, റിമൂവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ. ഓക്കെ, യു ഷുഡ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ഇറ്റ്. എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജിയോ ലൊക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു കോപ്പി നമ്മുടെ ഈ ഫോൾഡറിൽ ക്രിയേറ്റഡ് ആവും. ആ ഫോട്ടോ മാത്രമേ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. അതേപോലെ ഗേൾസ് ഫോട്ടോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു സ്കൂട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാറിന്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് അവിടെ കാണും. ആ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് കൊണ്ട് നമ്പർ പ്ലേറ്റിൽ കാണുന്ന കാറിന്റെ നമ്പർ മോട്ടോ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓണറുടെ അഡ്രസ്സ് കിട്ടും. അങ്ങനെയും ചില ആൾക്കാർ സൈബർ സ്റ്റോക്കിങ് നടത്താറുണ്ട്, അങ്ങനെയും കേസസ് വരാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇന്റർനെറ്റിൽ ഫോട്ടോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അക്കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. ലോകത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും സെക്യൂർ ആണെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഐക്ലൗഡ് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുകയും സെലിബ്രിറ്റീസിന്റെ കോംപ്രമൈസിങ് പൊസിഷനിലുള്ള ഫോട്ടോസ് ലീക്ക് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് ഫോട്ടോസ് ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ എടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. കാര്യം ഏത് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്റ്റഡ് ഡിവൈസും ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഉപയോഗിച്ച് ആൾക്കാർ നമ്മളെ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ടും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനി അങ്ങനെ ഒരാൾ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ? ഒരു ബ്ലാക്ക് മെയിലറുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം എന്ന് പറയുന്നത്, അങ്ങേര് ഈ നമ്മുടെ പ്രൈവസിയുടെ പുറത്താണ് അങ്ങേര് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ബ്ലാക്ക് മെയിലറെ എതിർക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പരിപാടി, നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്തും അതോറിറ്റീസിന്റെ അടുത്തും അറിയിക്കുക. കോളേജിലാണെങ്കിൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ അടുത്തും ടീച്ചേഴ്സിന്റെ അടുത്തും, അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിലും എന്നെ ഒരാൾ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് അറിയിക്കുക. കൂടാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തൊട്ടടുത്ത പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിക്കുക. ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് സൈബർ ക്രൈം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അവർ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഈ ബ്ലാക്ക് മെയിലറുടെ ഏറ്റവും വലിയ വെപ്പൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ അവിടേക്ക് എത്തിക്കാതിരിക്കുക, എംബാരസ് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലെല്ലാം സ്ത്രീകൾക്ക് വളരെ സൗഹാർദ്ദപൂർണമായ സമീപനമാണ് അവിടുന്ന് കിട്ടുന്നത്. അവർക്ക് ഈ പ്രശ്നം അറിയാം. ബ്ലാക്ക് മെയിലർക്ക് ഒരവസരം പോലും കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഇതുപോലെ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ഇനി എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സൈബർ ക്രൈം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും പേഴ്സണലി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അനോണിമസ് ആയിട്ട് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദർ ഈസ് ദിസ് നാഷണൽ സൈബർ ക്രൈം റിപ്പോർട്ടിംഗ് പോർട്ടൽ. ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇത് ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ആണ്, cybercrime.gov.in. ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഫയൽ ചെയ്യാം. ഇത് അനോണിമസ് ആയിട്ടും കംപ്ലൈന്റ് ഫയൽ ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഓൺലൈൻ ഉണ്ട് കാണിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു സൈബർ കേസ് അല്ലെങ്കിൽ പൈസ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ, ഓൺലൈൻ ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നൊന്ന് പണം തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത്. തൊട്ടടുത്ത പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ ക്രൈം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഉടനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ നഷ്ടപ്പെട്ട പണം തിരിച്ചു കിട്ടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത് വിത്തിൻ 1 hour ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. തിരിച്ചു കിട്ടാൻ ഓരോ മണിക്കൂറും ഓരോ മിനിറ്റും കഴിയും തോറും പണം തിരിച്ചു കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എവിടെ കമ്പി കൊടുക്കണം എന്നുള്ള സംശയത്തിൽ ആ സമയത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത്. അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതൊരു ഫേക്ക് ആണെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലോസ് ഒബ്സർവേഷൻ വളരെ ആവശ്യമാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിന്റെ അഡ്രസ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇത് ജെന്യുവൻ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെയാണ്, facebook.com തന്നെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിന്റെ സ്പെല്ലിങ്ങിൽ മിസ്പെൽഡ്. ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം അത് ഫേസ്ബുക്കിന് തന്നെ ഒന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ ഫേസ്ബുക്ക് അത് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. അതേപോലെ ആൾക്കാർ പറ്റുന്നൊരു അബദ്ധമാണ്, നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ചെല്ലും ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ. പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ആപ്പിന്റെ ഐക്കൺ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും. ഇതിൽ ഏത് ജെന്യുവൻ ആയിട്ടുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് മെസ്സഞ്ചർ ആദ്യത്തെ മെസ്സഞ്ചർ ആണോ ലാസ്റ്റ് മെസ്സഞ്ചർ ആണോ?
അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് മെസ്സഞ്ചറിന്റെ ഓതർ ആരാണ് ഈ മെസ്സഞ്ചർ ആപ്പ് ഓതർ ചെയ്തത്, സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഡെവലപ്പറിന്റെ പേര് ഫോർബിസ് എന്നാണ്. ഇതൊരു ഫേക്ക് മെസ്സഞ്ചർ ആണ്. ഇത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ തന്നെ സംഭവിച്ചതാണ്. ഇതേപോലെയാണ് ആന്റിവൈറസ് ഇന്റർനെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ആപ്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഫോണിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യരുത്. എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വി ഷുഡ് ഓൾവേസ് ടൈപ്പ് ഇൻ ദ വെബ്സൈറ്റ്സ് അഡ്രസ് മാനുവലി നമ്മൾ തന്നെ വേണ്ട വെബ്സൈറ്റിന്റെ അഡ്രസ്, ആന്റിവൈറസിന്റെ ആണെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിന്റെ അഡ്രസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. അല്ല എങ്കിൽ സ്പൈ ആപ്സ് ആയിരിക്കും ഇവരെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു ഫയർഫോക്സിന്റെ അപ്ഡേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഫയർഫോക്സിന്റെ അപ്ഡേറ്റ് നല്ല കാര്യമാണ്. ഞാൻ സെഷന്റെ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഫയർഫോക്സ് ഒക്കെ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷനിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഇത് വന്നത് ജെന്യൂൻ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നാണോ? യു ഷുഡ് ചെക്ക് ദ അഡ്രസ്. verymouse.com ഇതൊരു ഫേസ്ബുക്ക് വെബ്സൈറ്റ് അല്ല, ഇതൊരു ഫേക്ക് വെബ്സൈറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഫയർഫോക്സിന്റെ അപ്ഡേറ്റ് അല്ല, ഇറ്റ്സ് എ വൈറസ്. സോ വി ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ അഡ്രസ് ബാർ. URL ആണ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. വെബ്സൈറ്റിന്റെ അഡ്രസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക, അത് ജെന്യൂൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രം മുൻപോട്ടേക്ക് പോവുക. ചിലപ്പോൾ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലെ ഈ വിൻഡോയിലെ ക്ലോസ് ബട്ടൺസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ നമ്മളുടെ ബ്രൗസറിന്റെ മേജർ ക്ലോസ് ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അത് യൂസ് ചെയ്യുക. അത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ശല്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് എൽസ്? നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ, യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് കീപ് യുവർ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൈവറ്റ്. ഇത് ട്രായുടെ ചെയർമാന് പറ്റിയൊരു അബദ്ധമാണ്. പുള്ളി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു ആധാർ സെക്യൂർ ആണെന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് ട്വീറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ആധാർ സെക്യൂർ ആണ്, പക്ഷെ പുള്ളി ചെയ്തത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സും പബ്ലിക് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അതുകൂടാതെ പേഴ്സണൽ ഹോം അഡ്രസ്സും പബ്ലിക് ആയിരുന്നു. ഈ ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് പുള്ളിയുടെ ജിമെയിലിന്റെ പാസ്വേഡ് റീസെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമായിരുന്നു. ഇതേപോലെ പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, ചിലർ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിപ്പം ചിലർ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പം bipin@gmail.com അവൈലബിൾ അല്ല. അപ്പൊ ചിലർ ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അങ്ങ് ഇതിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. maybe 02032001 gmail.com. ഇത് കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കും. ഈ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഇതുപോലൊരു ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരാൾക്ക് നമ്മളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇതൊരു അപകടമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. പിന്നെ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പബ്ലിക് ആക്കി ഇടാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കാം, ഫ്രണ്ട്സ് പബ്ലിക് ആക്കി ഇടാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം പിന്നെ വേണേ ചോദിക്കാം, എന്നാൽ പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിന് മാത്രമായിട്ട് ഇട്ടാൽ എന്താണെന്ന് വേണേൽ ചോദിക്കാം. ഈ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അക്കൗണ്ടും ചിലപ്പോൾ ഹാക്ക് ആയിട്ട് പോകും. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഫോണിൽ ഏത് ആപ്പാണ് റൺ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ഒരാളുടെ ഫോൺ ഹാക്ക് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അവർക്ക് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഓൺലി എന്ന് മാത്രമാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഫോട്ടോസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഷുഡ് ബി കോഷ്യസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഇവൻ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ഫ്രണ്ട്സ് ഓൺലി, ദ വിസിബിലിറ്റി ഈസ് ഓൺലി ഫ്രണ്ട്സ് ഓൺലി, അതർ പീപ്പിൾ may be able to access our private photos. അതുകൊണ്ട് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ്, ഇന്റർനെറ്റ് നെവർ ഫോർഗെറ്റ്സ്. ഇതൊരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ്, archive.org. ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ ഇന്റർനെറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ സർ എനി ഡൗട്ട് ഓർ സംതിങ്? ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാൽ ഇന്നേ വരെ നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളുടെ എല്ലാം ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട്. മേ ബി നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റ് 2012 എങ്ങനെ ഇരുന്നു എന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ അതിന്റെ അഡ്രസ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ആരെങ്കിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാമോ? കുഡ് യു പ്ലീസ് സജസ്റ്റ് എനി വെബ്സൈറ്റ്? യൂട്യൂബിലാണെങ്കിലും മതി, ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാമോ? മേ ബി യൂട്യൂബ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. യൂട്യൂബ് 2012 എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് അറിയാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ട്.
ഇതിൽ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ യൂട്യൂബിൻ്റെ പഴയ വേർഷൻസ് എല്ലാം ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെയാണ് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടന്റ് പല വെബ്സൈറ്റുകളിലും ആർക്കൈവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ യൂസ്. സോ വേർഡ്സ് once spoken could not be recaptured by even the swiftest steed എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരിക്കൽ പുറത്തേക്ക് പോയ വാക്കുകളെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇന്റർനെറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത കണ്ടന്റ്. പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മുടെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഫോട്ടോ ഇന്റർനെറ്റിലേക്ക് പബ്ലിഷ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ തന്നെ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ആളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അല്ല എങ്കിൽ ഓക്കെ youtube.com ബിസിയാണ്, മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ശ്രമിക്കാം. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഓണറെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് ആണെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓണറെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം. അതുകൂടാതെ ഡിഫെയിം ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ പോലീസിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ വെബ്സൈറ്റ് ആണ്. ഞാൻ ബിടെക്കിന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തൊരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ്. അതിപ്പോൾ അൺപബ്ലിഷ്ഡ് ആണ്. ഇപ്പം അത് എനിക്ക് വേറൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്, ഞാൻ ഇതൊന്നും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പോലുമില്ല. എങ്കിൽ പോലും അതുപോലും ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതൊരു ഫ്രീ ഹോസ്റ്റിംഗ് വെബ്സൈറ്റ് ആണ്. പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത വെബ്സൈറ്റ് ആണ്. അതുപോലും ഇന്റർനെറ്റിൽ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കണ്ടന്റും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഇന്റർനെറ്റിൽ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് വെക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് തിങ്ക് thrice ബിഫോർ പബ്ലിഷിംഗ് എനി കണ്ടന്റ് ഓൺലൈൻ. ഒരു ആവേശത്തിന്റെ പുറത്ത് ഒരു കണ്ടന്റ് ഒരു കാരണവശാലും പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. ഓക്കെ, somebody has Pinterest. ഓക്കെ, Pinterest വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഓൾഡ് വെർഷൻ അറിയാനായിട്ട് ആർക്കോ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. archive.org എന്നുള്ളതാണ്. ഇതൊരു ഫേമസ് വെബ്സൈറ്റ് ആണ്. ഇതിൽ അത്യാവശ്യം പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ വെബ്സൈറ്റും Pinterest.com ഓക്കെ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ പഴയ വേർഷൻസ്. ഈ വെബ്സൈറ്റ് Pinterest എന്ന 2010 മുതലുള്ള വേർഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ 2012 അത് എങ്ങനെ ഇരുന്നു എന്ന് അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ കലണ്ടറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ചാറ്റിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ടേക്സ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ടൈം. അത് അല്പസമയം എടുക്കും ചില പഴയ പേജസ് ലോഡ് ചെയ്ത് വരാനായിട്ട്. ഈ സെഷന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആപ്സിനെ പറ്റിയാണ്. നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ആപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി കോഷ്യസ്. ഇതെൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്. എത്ര പേര് എക്സെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്? എത്ര പേര് എക്സെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്? നമ്മുടെ സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവരിൽ എക്സെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പ് എത്ര പേര് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഓക്കെ, എക്സെൻഡറിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഡാറ്റ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യും. പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് അത് ഇടയ്ക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പം മറ്റ് ആപ്പ് സ്റ്റോറുകളിലാണ് അത് ഉള്ളത്. അതൊരു വലിയ സെക്യൂരിറ്റി റിസ്ക് ആണ്. യു ഷുഡ് നെവർ യൂസ് ദിസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഓക്കെ, അതുകൂടാതെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാർഡിനൽ റൂളിൽ ഒന്നാണ് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ആപ്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. ചിലർ എക്സെൻഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആപ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ വലിയൊരു സെക്യൂരിറ്റി റിസ്ക് ഉണ്ട്. ഒരു കേസ് സ്റ്റഡിയാണ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഫോണിൽ സംഭവിച്ചതാണ്. ഇതിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഒരു സ്പൈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആ എക്സെൻഡറിലൂടെ വന്ന ആപ്പിൻ്റെ കൂടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ സ്പൈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആർക്കും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഈ എക്സെൻഡറിലൂടെ വരുന്ന ആപ്പിലൂടെ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഫോൺ ഫിസിക്കലായിട്ട് ഒരാൾക്ക് ആക്സസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 2 മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട ഈ ഒരു സ്പൈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്പൈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഫോണിലെ എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങൾ അവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും? നമ്മുടെ ഫോണിലെ SMS വായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇറ്റ് ക്യാൻ റെക്കോർഡ് അവർ കോൾസ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ സീ അവർ കോൾ ഹിസ്റ്ററി, it can take our pictures
ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി, എവറിത്തിങ്. ഇത് മാത്രമല്ല, ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൂടെ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മുടെ ഫോണിലെ ഡിവൈസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രിവിലേജ് ആൾക്ക് കിട്ടും. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഫോണിൽ നമ്മളെക്കാട്ടിലും പെർമിഷൻ ആ ദൂരെ ഇരിക്കുന്ന ഹാക്കർക്ക് ആയിരിക്കും. പുള്ളിക്ക് നമ്മളുടെ വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജസും സ്കൈപ്പ് മെസ്സേജസും എല്ലാം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇതെങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പുള്ളിയുടെ പുതിയ ഫോണായിരുന്നു, ആ ഫോൺ ഹീറ്റപ്പ് ആകുന്നു, അതുകൂടാതെ മൊബൈലിലെ ഡാറ്റ ബാലൻസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തീരുന്നു. അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കാണ് പുള്ളിക്കൊരു സസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ട് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ ഫോണിൽ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൽ ഇങ്ങനെയൊരു സ്പൈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് സ്പൈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. സ്പൈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ചോദിക്കുന്ന പെർമിഷനൊക്കെ ചോദിച്ചു, ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ആൻഡ്രോയിഡ് ആയതുകൊണ്ട് പെർമിഷൻ ചോദിച്ചു. പക്ഷെ പെർമിഷൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചത്, വൈഫൈ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആക്സസ് യുവർ ഇന്റർനെറ്റ്. അപ്പം ആ ആപ്പിന്റെ പേര് തന്നെ വൈഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് മാറ്റിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ തന്നെ ഫോണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ക്രീൻ ഗാർഡ് ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് ഒരു മൊബൈൽ ഷോപ്പിൽ കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല കാര്യം, ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൽ സ്ക്രീൻ ഗാർഡ് ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഷോപ്പിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് തന്നെ സ്ക്രീൻ ഗാർഡ് ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് പറയുക. അകത്തേക്ക് പോയി അവർ 2-3 മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് സ്ക്രീൻ ഗാർഡ് ഒട്ടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ അവർക്ക് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും ഫോണിൽ ഇങ്ങനത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിന്റെ സെറ്റിംഗ്സിൽ പോവുക, അതിൽ ഗൂഗിൾ സെക്യൂരിറ്റി, അതിൽ ഗൂഗിൾ പ്ലേ പ്രൊട്ടക്ട് എന്നുള്ളത് എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഇത് പല ഫോണുകളിലും വ്യത്യസ്തമായ സ്ഥലങ്ങളിലാണ്, പക്ഷേ ഗൂഗിൾ പ്ലേ പ്രൊട്ടക്ട് എടുക്കുക, പ്ലേ പ്രൊട്ടക്ട് എനേബിൾ ചെയ്യുക. പ്ലേ പ്രൊട്ടക്ട് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. എൻ്റെ ഫോണിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് സ്പൈ ആപ്സ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതുപോലെ എല്ലാവരുടെയും ഗൂഗിൾ പ്ലേ സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയിട്ട് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് ആപ്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യരുത്. ആപ്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ അതൊരു വലിയ സെക്യൂരിറ്റി റിസ്ക് ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ 2 കാര്യങ്ങൾ, പ്ലേ പ്രൊട്ടക്ട് എനേബിൾ ചെയ്യുക, ഡിസേബിൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ഫ്രം അൺനോൺ സോഴ്സസ്, ഈ 2 സെറ്റിംഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഒരു അറ്റാക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കൊരു Q&A സെഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. The session is open for Q&A. Sir. Sure. നമ്മളെ ഫോണിലെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമും ബാക്ക് ക്യാമും ഒക്കെ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇപ്പം നമ്മളെ ഫോൺ ഹാക്ക് ആവുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഇതാവാണ്ട് തന്നെ വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും ഒക്കെ ക്യാപ്ചർ ആവുമോ? എക്സാക്ട്ലി, നല്ലൊരു സ്പൈ ആപ്പ് ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ചുവല്ലോ. ആ സ്പൈ ആപ്പിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫീച്ചർ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ആ ഒരു സ്പൈ ആപ്പ് നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ല ക്യാമറ ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഓൺ ആക്കാനും ഓഫ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ള അഡ്വൈസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ക്യാമറയുടെ 2 ക്യാമറയിലും ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് കവർ ചെയ്ത് വെക്കുക. കവേഴ്സ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ഇനി അല്ല എങ്കിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ച് വെക്കുക. ടേപ്പ് ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, ക്യാമറയുടെ പുറത്ത് ഗ്ലൂ പറ്റിയിട്ട് അതിന്റെ ക്ലാരിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ്. ഒരു ചെറിയ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിന്റെ ഒരു ചെറിയ പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് ആ പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ പുറത്ത് ടേപ്പ് ഒട്ടിക്കുക. അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഫിസിക്കൽ സെക്യൂരിറ്റി ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി. അതിന് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, എങ്ങനെയാണ് ക്യാമറ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്, അതിൽ നോക്കിക്കോണേ, എൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ മുകളിലെ ആ ഒരു പാർട്ട് ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ച് കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം അത് ചെയ്യണം? പുള്ളി പോലും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മുടെ വെബ് ക്യാമിന് LED ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇന്റർനെറ്റിൽ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കോഡ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇന്റർനെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത് ഇല്ലീഗലാണ് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇന്റർനെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഫിസിക്കൽ സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറ. ഓക്കെ, ക്യാമറ മാത്രമാണ്. ഞാൻ വേറെ ഒരു കാര്യം സ്ലൈഡിലൂടെ എനിക്ക് കാണിക്കാനുണ്ട്. മേ ബി ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോണ്ട് ഞാൻ അതിലൂടെ കാണിക്കാം. നമ്മുടെ ഫോണിന് നമ്മളെ പറ്റി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ്. ടീമിൽ നിന്ന് ഒരു പണം ഇൻഫർമേഷൻ എടുത്തിട്ട് അവരൊരു പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കും. ഇനി ഭാവിയിൽ ഇന്റർവ്യൂവിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ പറ്റി എന്താ ടെൽ മീ അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് എന്നുള്ള വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാമായിരിക്കും. എങ്ങനെയാ?
ഇതുപോലുള്ള കമ്പനീസിൻ്റെ നിന്ന് അവർ ഡാറ്റ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കും. നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഡാറ്റ വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഫോൺ ഒരു പബ്ലിക് പ്ലേസ് ആണ്. നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ആപ്സിന് നമ്മുടെ ഫോണിലെ ഇൻഫർമേഷൻ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് വളരെ കോഷ്യസ് ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതേപോലെ ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് കുറെ ഫേക്ക് ന്യൂസുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഫേക്ക് ന്യൂസ് ആണോ ജെന്യൂൻ ആണോ എന്നറിയാനായിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ കോവിഡ് വാക്സിൻ ഇപ്പം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കോവിഡ് വാക്സിൻ കിട്ടും, കോവിഡ് വാക്സിന് പ്രയോറിറ്റി കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ ഫേക്ക് ന്യൂസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് പ്രസ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ആണ്, pib.gov.in. അതിൽ ഫാക്ട് ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ന്യൂസ് ജെന്യൂൻ ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. മൊബൈൽ ഫോൺസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം ഇതാണ് പറയാനുള്ളത്. നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ആപ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ? അതിന്റെ ആപ്പിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെ ഇതാണ്. ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് പേയിങ് ഫോർ ഇറ്റ്, യു ആർ നോട്ട് ദ കസ്റ്റമർ, യു ആർ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ബീങ് സോൾഡ്. നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുന്ന ആപ്സ് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുകയും അത് തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് സെല് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഹാക്കറിനെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പിനെ പറ്റി ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതും കൂടി കാണിക്കുകയാണ്. ഇതൊരു ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പാണ്. നമുക്ക് വാൾപേപ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പാണ്. ഷെയ്ക്ക് ദം ഓൾ എന്നാണ് ആപ്പിന്റെ പേര്. പക്ഷെ ആപ്പ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആപ്പ് നമ്മുടെ മൈക്രോഫോണും കൂടി ആക്സസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ വോയിസ് കമാൻഡ് വഴി നമുക്ക് വാൾപേപ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് അവർ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതല്ലാത്ത സമയത്തും നമ്മളെ കോൺവെർസേഷൻസ് അവർ കേൾക്കുകയും നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ നടക്കുന്ന ഡിസ്കഷൻസ് വരെ അവർ കേൾക്കുകയും അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്താണോ സംസാരിച്ചത് അതനുസരിച്ചുള്ള ആഡ് കണ്ടന്റ് പരസ്യം പുഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവര് അതിനുവേണ്ടി ഈ ഡാറ്റ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതേപോലെ ഒരു മലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പ് ആയിരുന്നു ക്യാം സ്കാനർ. പുതിയ ക്യാം സ്കാനർ അല്ല, പഴയ ക്യാം സ്കാനർ. ആരുടെയെങ്കിലും ഫോണിൽ ഒരു 1.5 വർഷം മുൻപ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ക്യാം സ്കാനർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് പുതിയ ക്യാം സ്കാനർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. ക്യാം സ്കാനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ആപ്പിലും മാൽവെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഗൂഗിൾ പ്ലേ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു, മാൽവെയർ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി ന്യൂസുകൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതേപോലെ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് വന്ന മറ്റൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് നമ്മുടെ കലണ്ടറിലോട്ട് ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ലിങ്കുകൾ ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്യും. യു ഹാവ് വോൺ iPhone 10 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ലിങ്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിതരാകും. അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് നഷ്ടപ്പെടാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അപകടങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ ഇനി അതും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സെഷൻ അവസാനം ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വി ഷുഡ് ഓൾവേസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ആൻറ്റിവൈറസ്. ആൻറ്റിവൈറസ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കണം. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഫോണിലെ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിലെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ലേറ്റസ്റ്റ് വെർഷനിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ ആപ്പുകളൊക്കെ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് വേണം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. ആപ്പിളിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യൽ സ്റ്റോർ വഴിയോ മറ്റ് ആപ്സ് വഴിയോ നമ്മൾ ആപ്പുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. പിന്നെ ഡാറ്റ എപ്പോഴും റെഗുലർലി ബാക്കപ്പ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇമെയിൽ വഴി അറ്റാച്ച്മെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എപ്പോഴും വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുള്ളൂ. പിന്നെ ലിങ്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മിനിമം നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലൈനിൽ സെക്യൂർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഓൺലൈനിൽ ഉള്ള സെക്യൂരിറ്റി റിസ്കിനെ പറ്റിയാണ്. ബി അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ദ ഇന്റർനെറ്റ്. ഇന്റർനെറ്റിന് ഡേഞ്ചേഴ്സ് മാത്രമല്ല വളരെയധികം ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. കുറേയധികം ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട്. മൂക്ക് മാസീവ് ഓപ്പൺ കോഴ്സ് ഫെയർ കോഴ്സസ് ഉണ്ട്, മൂക്ക് കോഴ്സസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ നല്ല സൈഡ് പോസിറ്റീവ് സൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുക, അതിൽ നിന്ന് റിസോഴ്സസ് എടുക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്റെ ട്വീറ്റ് ഉണ്ട്, വിപിൻ ഓൺലൈൻ. ഇമെയിൽ vu3yvg@gmail.com, വിക്ടർ യൂണിഫോം 3 യാങ്കി വിക്ടർ ഗോൾഡ് @gmail.com എന്നുള്ളതാണ് ഇമെയിൽ. ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അഡ്രസ്സിൽ, ഈ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളുണ്ടോ? Okay. Okay, sir, please explain once again how can we check spy apps? Okay, അതിലേക്ക് വരാം.
സ്പൈ ആപ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡിൽ ചെയ്യാവുന്ന സ്റ്റെപ്സിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയാം. അതിൽ ചെയ്യേണ്ട 2 കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്. എനേബിൾ ഗൂഗിൾ പ്ലേ പ്രൊട്ടക്റ്റ്. ഗൂഗിൾ പ്ലേ പ്രൊട്ടക്റ്റ് എനേബിൾ ചെയ്യണം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡിസേബിൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ അൺനോൺ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. അത് പല മൊബൈൽ ഫോണിലും പല മെനു ഓപ്ഷൻസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ എൻ്റെ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ ഇതാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്താണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഗൂഗിളിൻ്റെ ആൻഡ്രോയിഡ് 1 ആണ്. ഇൻസ്റ്റാൾ അൺനോൺ ആപ്സ് എന്നുള്ളതാണ്. അതൊരിക്കലും എനേബിൾ ചെയ്യരുത്. ഇത് സാധാരണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികൾ ഗെയിം കളിക്കാൻ നേരത്ത് അവർ പൈറേറ്റഡ് ഗെയിംസ് ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ നേരത്താണ് ഈ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ എനേബിൾ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്. പ്ലേ പ്രൊട്ടക്റ്റ് എനേബിൾ ചെയ്യുക, ഡിസേബിൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ഫ്രം അൺനോൺ സോഴ്സസ്. ഓക്കെ, ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? Okay, shall we wind up the session? Okay, thank you for the opportunity for conducting this webinar. Okay, especially to the principal and Vinci Miss. Okay, and all others who are in the organizing committee of this webinar. I'm grateful for them. Thank you. If there are any more doubts, please let me. Okay. Thank you very much, sir, for your informative session. It was very useful, especially for the beginners and those when we are using this mobile phones heavily these days. It's very useful and interesting too. Thank you very much, sir, for spending your valuable time. Thank you for asking. So let's leave the session.